लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमंत एकेडमी ना सौ युवान भाई बहनों, आपना आमंत्रण थी अपना तरफ सद्भाव ने लीधे मंच पर जे विराजे छे ते कुलपति श्री आदरणीय नीलांबरी बहन, डॉक्टर मेहुल भाई रूपाणी, शैलेष भाई, एमनी सरनेम मारे पाकी करवी पड़शे पछी हूँ बोली शकीश, के हूँ बे त्रण वखते वाँचू आ सगपरिया के बधुं जरा क्या गोटो न थई जाए एटला माटे आपने सांभळ्या एमां बधुं ज आवी गयुं साहब। अपना साधु समाजना सौ मारा पूजनीय वडीलों, माताओं, साधु समाजना विद्यार्थी भाई बहनों उपरांत आप सौ भाई बहनों, मने आज आम तो आनंद ज होय आठे पोर, पण समुद्र में आम ओट भरती आव्या ज करे एटले एने कई मुश्केली नथी, पण आ बाजू ओट होय तो भरती पहली बाजू होय एटले आनंद तो एक सरखो ज होय। त्यां ओट होय त्यारे पण आजे मने वधारे आनंद एटला माटे छे के मारी कथा सांभळनारा वाइस चांसेलर बनी शके छे। एटले आ स्पर्धात्मक परीक्षावाळाओए कोईए हवे निराश थवानी जरूर नथी। हवे कोण कही शकशे के मोरारी बापू 3 વાર મેટ્રિક में नापास थया छे? हूँ बेन आपना तरफ आदर व्यक्त करूं कि आपे आ याद राख्युं अने आ वस्तुनो स्वीकार कर्यो। नहींतर मैं जुदा जुदा पद पर विराजमान केटलाय महानुभावों ने मारी आ 73 वर्षनी उंमर में जोया छे कि आपणे कोईने पगे लगाड़वा मांगता नहीं, परंतु पगना अंगूठे हाथ अडाड़ीने पगे लागता ज्यारे पद मळे छे त्यारे खाली नमस्ते कहीने हाली निकळे छे। एवा अनेक महानुभावों ने मैं जोया छे। एवा समये विद्याना क्षेत्र में जे हशे, शिक्षणना क्षेत्र में जे हशे एनामां ज आवी विनम्रता आवशे। अने तेथी नीलांबरी बेन तमे जे स्वीकार कर्यो छे एने हूँ नमन करूँ छूं। मेहुलभाई पण प्रोत्साहित करवा आव्या छे। साहेब ने मैं सगपरिया साहब सरनेम ज यार पहली वार सांभळी। सरस वातो करी आपे अने अमारा समाजना युवानोने ज्यारे ज्यारे जरूर पड़े त्यारे आप मार्गदर्शन आपता रहेजो। अने आपे एम पण कह्युं के ज्यारे ज्यारे तमने मारा मार्गदर्शननी जरूर पड़े त्यारे मारी पासे आवी शको छो। जे रीतनो आ कार्यक्रम छे हवे एमां तो हूँ कई मार्गदर्शन आपी शकूं ज नहीं, कारण के हूँ अभण माणस छूं। आमां तो शिक्षण क्षेत्र में नखथी शीख सुधी जेमणे अध्ययन कर्युं होय, अध्यापन करायुं होय, अभ्यास कर्यो होय, अनुभवों कर्या होय ए ज मार्गदर्शन आपी शके। अने एवा आपणी पासे छे। अने हूँ जोतो हतो के आप सौ बहु शांतिथी सांभळता हता, नहींतर आ विषय बहु रसिक नथी, रस उत्पन्न करे एवो विषय नथी आ। पण हूँ क्यांथी शरू करूँ मने खबर नथी। हूँ एटलुं ज कहीश के स्पर्धात्मक
પરીક્ષા માટે આપ બધા જ યુવાન ભાઈ બહેનો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે મહેનત કરજો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પાસ કરવા માટે આપ મહેનત કરજો, પરંતુ શ્રદ્ધાત્મક જીવન માટે કોઈની રહેમતની માંગણી કરજો. કારણ કે શ્રદ્ધા એ મહેનતથી નથી મળતી, કોઈની રહેમતથી મળે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં આપ બધા જ ઉત્તીર્ણ થાવ. અને સગપરિયા સાહેબે, હું તો વિચાર કરતો હતો કે આ કયા છોકરાની વાત કરતા હશે. એક છોકરાની સાચી કહાની એમણે કહીને છેલ્લે એણે પડદો હટાવ્યો કે એ હું છું. આપ સૌ પણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં મહેનત કરીને એવી રીતે સફળતા પ્રાપ્ત કરો એ આપણે બધા જ ઈચ્છીએ. પરંતુ શ્રદ્ધાત્મક જીવન જો નહીં હોય તો ટોચ ઉપર ગયા પછી પણ તમે અશાંત હશો. અને હું નથી ઈચ્છતો કે મારા સમાજનો કોઈ યુવક અશાંત હોય. શાંતિ આપણો સ્વભાવ છે, એ દબાઈ ગઈ છે, ભૂલાઈ ગઈ છે, અથવા તો એટલી માત્રામાં ચારે બાજુ અશાંતિનો ઉહાપોહ છે કે જેથી કરીને આપણા મૂળ સ્વભાવને આપણે ઓળખી શકતા નથી. એવા સમયે એ કોઈની રહેમત દ્વારા શ્રદ્ધાત્મક જીવનને ન ભૂલશો. તુલસીદાસજીએ તો રામચરિતમાનસમાં એમ કહ્યું, શ્રદ્ધા બેનું ધર્મ નહીં હોય. ધર્મ અહીંયા કોઈ હિન્દુ ધર્મ, ઇસ્લામ ધર્મ, ફલા ધર્મ, સૌની પોતપોતાની એક ઓળખ છે. પણ તુલસી ખાલી ધર્મ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે કે શ્રદ્ધા વગર કોઈ દિવસ ધર્મ હોતો નથી. અને ધર્મ એટલે તલગાજરડાનો અર્થ છે સત્ય, પ્રેમ અને કરુણા. ભગવદ્ ગીતામાં એમ લખ્યું છે, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. જ્ઞાનની જરૂર છે તો પણ શ્રદ્ધા જોઈશે. મૂળમાં શ્રદ્ધા જોઈશે. વિશ્વાસ શબ્દની ઘણા વિદ્વાનોએ, ચિંતકોએ, દર્શકોએ, દાર્શનિકોએ આલોચના કરી છે, હું જાણું છું. પણ શ્રદ્ધા શબ્દની બધાએ સરાહના કરી છે. તેથી આપ સૌનું જીવન શ્રદ્ધાત્મક રહે અને એ માટે સમાધિઓને યાદ કરતા રહેજો. જે સમાધિઓમાંથી એક વખત ધૂપ થતા હતા એ કોઈ ત્યાં કરવા નહોતા ગયા. તે દિવસે સાધુના ઘરમાં ગૂગલનો પણ વેત નહોતો સાહેબ. એવા સમયે વર્ષથી અવાવરું પડેલી સમાધિએ જો ધૂપ થતો હોય તો એની પાછળ એક જ કારણ હશે, અને તે હશે શ્રદ્ધા. તો અને એ શ્રદ્ધા હશે તો કોઈ પણ સ્પર્ધાત્મક પહેલીને તમે પાર કરી શકશો. કેવા સુંદર દ્રષ્ટાંતો સાહેબ આપતા હતા કે એક કુલીનું કામ કરતો છોકરો કેટલું મોટું કામ કરી આવ્યો. નામ તમે હનુમંત એકેડમી રાખ્યું છે. હનુમાનજીને ખબર નહીં હોય કે એકેડમીનો અર્થ શું થાય છે. આ તમે હાવ હનુમાનજીને ભણતો કરી દીધો છે સાહેબ. એને તમારી પાસે શીખવા આવવું પડશે. પહેલા મને આ એકેડેમીનો અર્થ સમજાવો કે આ એકેડેમી એટલે શું છે. પણ નામ સારું રાખ્યું છે. હું તમને કોઈ સૂચન કરવા નથી આવ્યો, હું કોઈ સલાહ આપવા નથી આવ્યો, એ મારો સ્વભાવ નથી. પરંતુ બને તો તમારા હનુમંત એકેડેમીમાં મનોજવમ મારુત તુલ્ય વેગમ જીતેન્દ્રિયમ બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ વાતાત્મજમ વાનર યુથ મુખ્યમ શ્રી રામદૂતમ શરણમ પ્રપદ્ય. આ મંત્ર રાખજો, કારણ કે એમાં તમારે બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ, બુદ્ધિમતામમાં જે આજ સુધીમાં આટલો કોઈ શ્રેષ્ઠ માનવ, હનુમાન એટલે માનવ, યાદ રાખજો. હનુમાન એટલે વાનર નહીં. માનવ ઘણા રૂપ લે છે, હનુમાને એક રૂપ એવું લીધેલું. આપણે કેટલા રૂપ લઈએ છીએ. કાંકીડા તો દેખાતા નથી અત્યારે. ના, ખરેખર હું કાલનો વિચાર કરું છું કે કાંકીડા ગયા ક્યાં, પણ પછી મને ખબર પડી. મેં આ બધા વિદ્વાનો પાસેથી સાંભળ્યું કે હવે માણસો રૂપ બદલતા થયા એટલે કાંકીડાઓને એમ થયું કે જે નકલ કરે ને એ તો અસલી કરતા આગળ નીકળી જતા હોય છે સાહેબ. એટલે
ત્યારે માનવ એટલે આનો કોઈ બીજા સંદર્ભમાં અર્થ નહીં કરતા, પણ માનવ એક ક્યારેક બંદરનું રૂપ લે છે, માનવ ક્યારેક શંકરનું રૂપ લે છે, માનવ ક્યારેક રામ રૂપે આવે છે, માનવ ક્યારેક મૂળ માનવ. અને બેટા સાધુનો અર્થ થાય છે માનવ. જેમ સાધુ વર્ણથી બહાર છે એમ માનવ પણ વર્ણથી બહાર છે. માનવ હોય એટલે માનવ જ છે, પછી એ બ્રાહ્મણ છે એ જરૂરી નથી. બ્રાહ્મણ એક બહુ જ મહત્વનું પેલું છે. માનવ એટલે માનવ, પછી ક્ષત્રિય હોય એ લેબલ લાગવાડવાની જરૂર નથી, વૈશ્ય હોય અથવા તો કોઈ. માનવ એટલે માનવ. રામ માટે લખ્યું છે માનસમાં કે લીન મનુષ્ય મનુજ અવતાર, એ માનવ બનીને આવ્યા. અને તુલસીદાસજીએ રામને સાધુ કહ્યા છે. શ્રી હનુમાનજી પુષ્પક વિમાનમાંથી જ્યારે નીચે ઉતર્યા અયોધ્યાની ભૂમિ ઉપર, ત્યારે ધરે મનોહર મનુજ શરીર, માનવના શરીરથી એ નીચે ઉતર્યા. અને હનુમાનજીને આપણે સાધુ જ નથી કહેતા, પણ સાધુ સંત કે તુમ રખવારે, સાધુ સંતોના વૃક્ષ. એટલે હનુમાનજી માનવ છે. તો માનવનો અર્થ સાધુ, સાધુનો અર્થ માનવ. હવે આપણે ચરિતાર્થ કરવું પડે, એ આપણા પક્ષે આવશ્યક છે. જેમ માનવ વર્ણથી પર એમ સાધુ વર્ણથી પર છે. એટલા માટે આપ શ્રદ્ધાયુક્ત રહેજો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળ થવા માટે આવા નિષ્ણાતોનું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરજો. અને ખાસ તો એ બાપ કે હનુમંત નામ આપ્યું છે ત્યારે હનુમાનજીના 2-3 મહત્વના કાર્યોનું કાયમ સ્મરણ કરજો. એક, રામની સેનાની દક્ષિણમાં ગયેલી ટુકડી સીતાની શોધ માટે, એમાંથી જ્યારે બધાએ પોતપોતાની ક્ષમતા રજૂ કરી કે ભાઈ આ શતજોજન સાગર છે, સામે કાંઠે લંકા છે, હવે જાય કોણ? ત્યારે જામવંતે કહ્યું, હું વૃદ્ધ થઈ ગયો છું, મારાથી નહીં જવાય. યુવાનીમાં બલિરાજાને બાંધવા માટે વામને જે વિરાટ રૂપ લીધું, 2 ઘડીમાં મેં 7 પ્રદક્ષિણા કરી હતી, પણ તે દિવસે જુવાની હતી, હવે હું લાચાર છું. નલનીલ કહે અમે શિલ્પી છીએ, તમે કહો તો જે કહો એ બાંધી આપીએ, કારણ કે અમે શિલ્પી છીએ, પણ અમે આ સાગરને ઓળંગી નહીં શકીએ. અંગદ એમ કહે છે કે હું જઈ શકું, શતજોજન જઈશ, પણ પાછો નહીં આવી શકું, પાછા વળવાની શક્તિ મારામાં નહીં રહે, તમારે મને લેવા આવવો પડે. એનો તો કોઈ અર્થ નથી. બધા જ બોલી ગયા ત્યારે હનુમાનજી ચૂપ બેઠા હતા. અને એ વખતે જામવંતે એને આહ્વાન. મેં મારા સમાજના જામવંતોને મારી પ્રાર્થના, વડીલોને પ્રાર્થના, મારા પૂજની સાધુ સમાજને પ્રાર્થના કે જામવંત બનીને આ યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરજો. આને કહેજો કે હવે અમે નહીં કરી શકીએ, અમારી વૃદ્ધાવસ્થા છે, પણ અમે તમને પ્રોત્સાહિત કરી શકીએ. પણ એ જામવંત રૂપી આપણા વડીલો, આપણા પૂજનીઓ આપણને બેઠા કરે કે હનુમાનજી તું શું ન કરી શકે, આ કામ માટે તારો અવતાર છે. આ બધું આપ જાણો છો રામાયણમાં. પણ અને હનુમાનજી બેઠા થાય છે. પરંતુ હવે ખાસ ગંભીરતાથી છોકરાઓ તમે સાંભળો કે એ વખતે તમામ હનુમંત ટુકડીએ જામવંતના ચરણ સ્પર્શ કર્યા છે કે હે બાપ, તમે નથી જઈ શકતા, પણ મારા કુળના તમે વડીલો છો, તમે મારા સમાજના પૂજનીઓ છો. અને તેથી હનુમાનજીના શબ્દો તમને કહું છું. હનુમાનજી બોલ્યા છે, જામવંત મેં પૂછહું તોહી, ઉચિત શિખાવન દીજહું મોહી. હે મારા વડીલ, હે મારા પૂજની, હે મારા મહાન, અમે તમને હવે પૂછીને હું જવા માંગુ છું કે મારે ત્યાં જઈને કરવું શું. 4 વસ્તુ સ્મૃતિકાર કહે છે કે વડીલોને આદર આપવાથી 4 વસ્તુ વધે છે. આયુર વિદ્યા યશો બલમ. એક તો આપણી આયુષ્ય વધે. વડીલો અને આપણા વચ્ચે, યુવાનો વચ્ચે, આપણા વચ્ચે એટલે હું તમારી સાથે છું, યુવાન છું એટલા માટે. આપણે ગરડું થવું જ નથી, ગરડી થાય આપણી બલા.
ગરડા થવા થોડા જન્મ્યા છીએ, મરવા થોડા જન્મ્યા છીએ, જીવવા માટે જન્મ્યા છીએ સાહેબ. બાકી તો અમારે વિનોદભાઈ જોશીએ એક વખત કહેલું કે જ્યારે નાળ કપાય છે ને ત્યારે જ આપણે મરી જવા જોઈતા હતા, પણ એ વખતે આપણે મરી નથી ગયા ને એટલે જ જીવતા છીએ. નહીતર નાળ ભેદન થાય ત્યારની જે પ્રક્રિયા છે એની પીડા જ એટલી હોય છે કે બાળક મૃત્યુ પામે, પણ ત્યારે ન મર્યા એટલે મારું 73મું ચાલે છે. પણ છતાંય હું કહું છું આપણે યુવાનોએ આ કામ કરવાનું, પણ બેટા આપણા વડીલોને પગે લાગવાનું. કદાચ એના મગજમાં કોઈ વાત ન ઉતરી હોય અને કદાચ એ આપણા કાર્યને કોઈ સંદેશ આપે અથવા તો કંઈ પણ એવું, ત્યારે આપણી ફરજ છે. આ રામાયણનો હનુમંત એકેડમી છે એટલા માટે કહું. આ એકેડમીનું નામ બીજું કંઈક રાખ્યું હોત તો હું આ વિષય ન ઉપાડું, પણ એને પૂછીને કહેવાનું છે કે હવે આપ અમને બતાવો કે મારે લંકામાં જઈને કરવાનું શું. આપ બતાવો હવે અમને. હનુમાનજીએ તો એમ જ કહ્યું કે હું હમણાં જ જઈ કૂદકો મારીને આખી લંકાને લઈને અહીંયા આવી જાઉં અને પછી લંકામાં તમારે જેને જાવું એ જાજો અને સીતાજીને શોધીને વહી આવજો. હું આખો દ્વીપ જ લઈ આવું, આટલો ઉત્સાહ. પણ એને કીધું કે હે જામવંતજી મને યોગ્ય શિખામણ આપો, યોગ્ય માર્ગદર્શન. એટલે જે વડીલોનું શિખામણ લે છે એની 4 વસ્તુ વધે છે. આયુર વિદ્યા યશો બલમ. એની આયુષ્ય વધે છે. હવે આયુષ્ય માટે તો બધા એમ કહે છે કે આપણી નક્કી જ થયેલી છે, પણ કોઈને ખબર નથી કેટલી નક્કી થયેલી છે. નક્કી થયેલી છે એ નક્કી કેટલી, પણ અહીં સ્મૃતિકાર એમ કહે છે કે વડીલોને આદર આપશે એની આયુ વધશે. મેં એનો અર્થ ઘણી વખત, આયુ વધે કેટલી વધે આપણને ખબર નથી, પણ બચેલી જે આયુષ છે એમાં આનંદનો વધારો થશે. એ મારી દ્રષ્ટિએ આયુ. બીજું, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળ થવા માટે એની આંટી ઘૂંટીઓ ઉકેલવા માટે તમે માર્ગદર્શન આપવા માટે ને લેવા માટે આખું એક સંગઠન ઊભું કર્યું છે. ત્યારે વડીલોના આશીર્વાદ લેવાથી વિદ્યા વધશે, વિદ્યા વધે. એ ક્લાસમાં જઈએ ને એના પહેલાં તો અડધો પાઠ તો બાપાને પગે લાગીએ ને ત્યાં પૂરો થઈ જતો હોય છે, માતાને પગે લાગીએ ને ત્યાં પૂરો થઈ જતો, અડધું લેસન તો ત્યાં જ થતું હોય. આપણે આખા લેસન કરવા પડે છે ને, હાવ કોરા જાય છીએ એટલે અડધું તો ત્યાં જ પૂરું થઈ જાય. આયુર વિદ્યા યશો બલમ. આપણી કીર્તિ વધે. તમે આમ ફેટા બાટા મને પહેલાં અંદર પ્રવેશ કર્યો, મેં કીધું આ ફેટાનું ફંક્શન કંઈક બીજું છે બાજુમાં, કે આ કોઈ બીજું કાંઈ લગ્નનું યારો ફંક્શન છે. હું વિચારમાં પડ્યો યાર, પણ સાધુના છોકરા એ ફેટામાં હારા લાગે છે. એ ફેટાને દીપાવજો, એના બાંધનારાને કોઈ દિવસ વિચારવું ન પડે એવા કરીને દેખાડજો સાહેબ, કારણ કે માથાનો સાફો. મને કીધું આ છોકરાઓએ કે અમે તમારા માટે સાફો. મેં કીધું 73 વર્ષ હવે ફેટા ન પહેરાય, ભૂંડા લાગીએ, આમ જુવાન છીએ. 73 વર્ષે અમુક ન શોભે. તો મને શિખામણ આપો, નહીતર હું કાંઈકનું કાંઈ, કારણ કે ઉર્જા તો છે. મેં આ છોકરાઓને લખી આપ્યું હતું, એણે આમંત્રણ કાર્ડમાં પણ લખ્યું છે. ઉપનિષદનો એક મંત્ર છે સાહેબ, યુવા સાત સાધુ યુવાધ્યાપક. યુનિવર્સિટી બેઠી છે એટલે હું કહું, આપણી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી બેઠી છે, બેન બેઠા છે, મેહુલ સાહેબ બેઠા છે, તો હું કહીશ કે આપણે ત્યાં ઉપનિષદમાં એમ કહ્યું કે યુવાન સાધુ હોવો જોઈએ. યુવા સાત, અને સાધુ એટલે કોઈ કોમ નથી, સાધુ એટલે મારો અર્થ સમજો માનવ, એ માનવી હોવો જોઈએ. અને આજ રાષ્ટ્રને વિશ્વને માનવીની જરૂર છે. બીજી વ્યવસ્થા માટે જે જ્ઞાતિઓ હોય, વર્ણો હોય, એ સૌને મુબારક, એમાં મારે નથી જવું, એ વાત જુદી છે, પરંતુ માનવીની જરૂર છે. માનવ એટલે સાધુ. તો યુવા સ્યાત સાધુ, અને અધ્યાપક પણ યુવાન હોવો જોઈએ. શિક્ષક અધ્યાપક નિવૃત્ત થઈ ગયા પછી પણ એ તો વય મર્યાદા, સરકારના નિયમોની મર્યાદા હોય, વય મર્યાદાને લીધે નિવૃત્ત થાય. પણ એ રિટાયર થયો, એક્સપાયર થયો થોડો હોય છે, એ તો કાયમ જીવંત છે. તેથી અધ્યાપક પણ યુવાન હોવું જોઈએ. અને
એ સાધુ હોવો જોઈએ અને યુવાન પણ. એટલા માટે આયુર્વિદ્યા યશોબલમ, વડીલોના માર્ગદર્શન લઈને કામ તો કરવાનું જ છે તમારે. હા, પાછા પડતા નહીં છોકરાઓ, કામ કરો, પણ યુવાનોના આશીર્વાદ પણ એટલા જ લેજો, કારણ કે એથી યશ વધશે. કારણ કે મેં કહ્યું એમ, ઘરેથી નીકળી ત્યાં અડધો પાઠ પૂરો થઈ જતો હોય છે. યશ વધશે અને બલમ, આ કાર્ય માટે બળ જોશે, શક્તિ જો. તમારે સમય આપવો પડશે, તમારી સમજ આપવી પડશે, તમારે ઘણું આપવું પડશે. અને હું રાજી થયું કે કોઈ પણ જાતના અર્થ લાભ વગર તમે માર્ગદર્શન આપવાનો છો. એ માર્ગદર્શન ઉગશે, એ માર્ગદર્શન ઉગશે. અને જેટલું ત્યાગીને કરશો ને, કોઈ દિવસ વાંધો નહીં આવે. કોઈની રહેમત આપણા કામ પૂરા કરશે, પણ ત્યાગનો વિચાર પહેલો રાખજો. દુનિયા તો કહેશે કે આની પાછળ શું શું હેતુ હશે, આની પાછળ કેમ હશે, ફલાણું હશે, આવું બધું કદાચ થાય, પણ વડીલોને એટલો જ આદર આપી, કાંઈક ભૂલ થઈ હોય તો પગે લાગી માફી માંગી લેતા. યુવાને શરમાવું ન જોઈએ. અને વડીલોને મારી બે હાથ જોડીને, હવે અત્યાર સુધી તમારી સાથે હતો, હવે થોડો એની સાથે. 73 વર્ષ છે યાર. દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દેહ, જબ ડગ મગ પગ પગ મગ મગ અલગ પરમ ચગ ચગ મુખદંત વચન જબ. હજી આવું કંઈ થયું નથી. વચન જબ ફગ ફગ નથી, કારણ કે વચન વિવેકી પાનબાઈ, જે નરને નારી બ્રહ્માદિક લાગે એને પાય. તો હવે વડીલો તરફ એને પગે લાગીને કે કાંઈ વિચાર ભેદ હોય, કાંઈ પણ એવું હોય તો છોકરાઓ તમારા છે, એને આશીર્વાદ આપજો, એને પ્રોત્સાહિત કરજો. કાંઈ નાની મોટી વાત હોય તો છેલ્લી ઘડીએ મને યાદ ન કરાવતા, સમય પ્રમાણે મને યાદ કરાવજો, જેથી કરીને હું બધાને મળીને કાંઈક વાત પણ કરાવી શકું. પણ 24 કલાક પહેલાં તમે મને ખબર કરો કે આવું કરવાની જરૂર છે, તો પછી સમય રહેતો નથી. એટલે એક સેતુ બનાવજો બાપ. તો આ બંને પક્ષે હું હવે બેયની વચ્ચે છું, તમારા તરફ પણ છું અને એના તરફ પણ છું. એટલે આ કાર્ય બહુ સારું ઉપાડ્યું છે તમે. આના જેટલા કેન્દ્રો ખોલી શકાતા હોય એવું ખોલજો. પણ એના મૂળ આપણે શું છે કે જ્યારે ઉત્સાહમાં આવીને કામ શરૂ કરીએ છીએ ને, ત્યારે આપણા વિચારો બહુ સુંદર હોય છે, પણ પછી જે શરૂઆત થાય છે ને, એમાં પછી આપણે ઢીલા પડશે. કરવા કાંઈક ધાર્યું હોય ને પછી કરતા હોઈએ છીએ કાંઈક, એવી પરિસ્થિતિ થાય છે. મને અંગ્રેજી તો આવડે નહીં, પણ અને એમાં સાહેબો બેઠા હોય ત્યારે તો બોલાય જ નહીં. પણ હવે મારી કથાના શ્રોતા બેઠા છે અહીંયા, પછી વાંધો નહીં સાહેબ. પણ મને મારા શિક્ષક જ્યારે અંગ્રેજીના પાઠ ભણાવતા, એ સીધું સાદું અંગ્રેજી, પછી મેં થોડુંક ભણાવ્યું. અશોક હેઝ એ ફાધર ને, અશોક હેઝ એ મધર ને, અશોક હેઝ એ સિસ્ટર ને, હર નેમ ઇઝ શીલા ને, શીલા હેઝ એ બ્રધર ને, હર નેમ ઇઝ એ પોપટલાલ. એ બધું આવતું હતું. પણ એક વાત અમને અમારા શિક્ષક કહેતા, એ વિલ ફાઇન્ડ અ વે. તમારી ઈચ્છા શક્તિ, તમારી શ્રદ્ધા શક્તિ. હમણાં 2 દિવસ જ પહેલાં, કાલે જ પૂરું થયું સદભાવના પર્વત ગુરુકુળમાં, તો કચ્છમાંથી એક આવેલા બેન, એણે સરસ વાત કરી કે સાયબરિયાથી જે અમારા પક્ષીઓ આવે છે કચ્છમાં, આટલી મજલ કાપીને, ને લોકો દેશ વિદેશના લોકો જોવા જતા હોય, એને કુંજડીઓ કહેતા હોઈએ કે એ લોકો જે નામ આપતા હોઈએ, કે બાપુ અમે એનો અભ્યાસ કર્યો છે કે એની જે ઉડવાની રીત છે એ બહુ સુંદર છે. એક પક્ષી આમ ઉડે, એની પાછળ બીજું ઉડે, એની પાછળ ત્રીજું, આખી આમ કતાર હોય છે, સુંદર કતાર હોય છે, એકદમ નૈસર્ગિક. હવે એમાં શું થાય કે આગળ જે ઉડે એને બહુ પાંખો ફફડાવવી પડે, અને પાંખો ફફડાવવાના લીધે હવામાં એક પેકેટ એક શરૂ થાય, એને લીધે પાછળના પક્ષીઓને બહુ પાંખો ફફડાવવી નથી પડતી. એ એને આધારે. આ બિલકુલ સત્ય હકીકતને રજૂ કરી, મારી જાણમાં નહોતી આ વસ્તુ મને, અને આ મોકે મને કહેવાની ઈચ્છા થાય છે કે આ બહુ જ મહત્વની વાત. તે બધી પાછળના પક્ષીઓ એને લીધે, પણ પહેલું પક્ષી કેટલું ઉડે ત્યારે થાકી જાય, એટલે એની પછીનું જે હોય ને એની શક્તિ હજી એ આગળ આવી જાય, ઓલાને પાછળ કરી દે.
એ આગળ આવીને એ ઉડે, વળી પછી પાછળના બધા હળવા ફૂલ થાય. આપણા સંગઠનને એવું રાખજો, કારણ કે આપણે સાયબરિયાથી હિન્દુસ્તાન નથી આવવાનું. આપણે તો આપણા ઘરથી આપણા સમાજ સુધી જ જવાનું છે. પણ છતાંય ક્યારેક ક્યારેક મેં સાંભળ્યું છે કે હજી બંધાય છે રસ્તો, હજી એક માણસ સુધી નથી પહોંચ્યો, અને કેટલા સમયથી રસ્તો આપણે આટલું ટૂંકો જ માર્ગ આપણે, અને સીધા જાજો વડીલોના આશીર્વાદ લઈને. આમાં મોરારી બાપુને બહુ નહીં નાખવા, નહીતર લોકોને પાછું એમ થશે કે મોરારી બાપુ પાસેથી આ લોકો કંઈક લઈ આવ્યા લાગે. મારે તો કાંઈ લેવા દેવા નહીં, તો મારે તો આ બધા જ, આ તો ઠીક છે તમે વળી કંઈક સ્મૃતિ ચિહ્નો આપ્યા, નહીં તો મારે તો બધા એવા જ ચિહ્નો આવે છે કે આ વળી તમે સારું કર્યું, હું લેતો નથી તોય તમને આપ્યા, તમે મને આપ્યા. બાકી એટલે આપણે તો આટલું જ જવાનું છે બાપ. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં તમે આગળ વધો એ બધું જ બરાબર, પરંતુ એક વસ્તુ યાદ રાખશો તોય તમે સફળ થશો. નિષ્ફળ થયા પછી પણ સફળ થશો કે હું સાધુનું સંતાન છું. અને ફરી એક વખત કોઈ ગેરસમજ ન થાય એટલા માટે, સાધુ એટલે માનવ, સાધુ એટલે મનુષ્ય. આ વ્યાખ્યાને બરાબર સાંભળજો. અને માનવ વર્ણથી પર છે, એમ સાધુ પણ વર્ણથી બહાર છે. જાતિ રે પાતી નહીં હરિ કેરા દેશમાં, આવું ગંગા સતી બોલ્યા છે. મેલવો વર્ણનો વિકાર. આપણી શબરી ને રામ કહે છે, જાતિ પાત કુલ ધર્મ બડાઈ. શબરી, હું જાત પાત કુલ ધર્મ આ બધું કાંઈ નથી, હું તો એક ભક્તિને નાતે બધાની સાથે સંબંધ રાખું. માનવી તો એ માનવ પણ ન ભૂલાય, એનું બહુ ધ્યાન રાખજો. નહીતર શું થશે કે સફળતા તો મળશે આવા માર્ગદર્શન નીચે. અને સાહેબ એનો દાખલો છે, પોતે જીવંત. અને કેટલાય લોકો અમેરિકામાં તો એક માણસ, એક છોકરો એક જણાને મુસ્કુરાહટ આપી એ અમેરિકાનો પ્રેસિડેન્ટ બની શકે છે. રસ્તામાં એક જણાએ એક માણસને, એક બાળકે મુસ્કુરાહટ આપી, એ માણસ વધતો વધતો અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે સ્પીડ બ્રેકરો હોય છે પણ રસ્તા બંધ નથી હોતા, પગબાધાઓ હોય છે, અવરોધક તત્વો હોય છે, પણ રસ્તો બંધ નથી હોતો. અને એના માટે આપણે આ રીતે આગળ વધવાનું રહ્યું. તો માનવપણું, સાધુપણું એ ન ભૂલાઈ જાય, એના ભોગે કોઈ પ્રગતિ ન ખપે. હું સાધુની વ્યાખ્યા કરતા હંમેશા બોલું કે ભજનને ભોગે સાધુએ કાંઈ નહીં કરવાનું. તમારે તો કરવાનું, સાધુ છો તો પણ મારા જેવાએ તો ભજનને ભોગે બીજું કંઈ ન કરાય. શિક્ષણ સંસ્થાઓ, જે હમણાં જ એક શિક્ષણ સંસ્થામાં હું કહેતો હતો કે આપણે ત્યાં કેવી સારી સારી શિક્ષણ સંસ્થાઓ આવી રહી છે, અને ગુણદોષ બધી જગ્યાએ હોય એવી સંસ્થાઓ પણ છે. પણ સારી સારી શિક્ષણ સંસ્થાઓ આવે છે ત્યારે હું એમ જ કહું કે મૂલ્યોના ભોગે કોઈ પણ શિક્ષણ સંસ્થા ન હોવી જોઈએ. મૂલ્યો મેઇન છે, મૂલ્યો સચવાવા જોઈએ. સાવિદ્યાયા વિમુક્ત એ અર્ધું સૂત્ર છે, અર્ધું નહીં, પા સૂત્ર છે. એની સાથે બાકીના સૂત્રો આપણે ભૂલી ગયા છીએ. એ સાવિદ્યાયા વિમુક્ત એ બહુ પાકું સૂત્ર, પણ સાવિદ્યાયા વિયુક્ત એ ભૂલી ગયા છે. વિયુક્ત વિશેષ રૂપે हम એકબીજાની સાથે જોડાયેલા રહીએ. સાવિદ્યાયા વિગુપ્ત અમારી વિદ્યા અમે બડાઈમાં ન ખપાવી દઈએ, એને ગુપ્ત રાખીએ, લોકો જાણે એની મેળાય રહસ્ય. સાવિદ્યા યા વિભુક્ત તેન ત્યક્તેન. વિદ્યા તો મને તમને એન્જોય, વિદ્યા માણસને ઉદાસ કરી દે, વિદ્યા નથી, અવિદ્યા છે. જે માણસ વિદ્યાવાન કહેતો હોય અને ચીડચીડ કરતો હોય, જે આવે એની હમ બાધ્યા જ કરતો હોય, એ વિદ્યાવાન છે નહીં, એ અવિદ્યા એના ઘરમાં ઘૂસી ગઈ છે. વિદ્યાવાન તો પ્રસન્ન વદન હોય, વિદ્યાવાન તો ઉત્સાહિત હોય, વિદ્યાવાન કોઈ સંગીત સાંભળે તો એને કોઈ અસ્પૃશ્યતા ના હોય, સંગીતને માણતો હોય. વિદ્યાવાન હોય તો નર્તનને માણતો હોય, પૂજારી અને સુંદર આંખો વડે એને માણતો હોય. તો બાપ, મૂલ્યોનું બરાબર ધ્યાન રાખજો. અને 4 વસ્તુ કહીને હું મારી વાત પૂરી કરું. મારે
બરાબર છે ને મારી ઘડિયાળ? કેટલા વાગે? 4:30 ને 5. 4:30 ને 5 મિનિટ થઈ. બરાબર. મારે 5 વાગે બીજી જગ્યાએ પહોંચવાનું. ચાલો. આ કેવલ સાધુના બાળકો માટે જ નથી, બધા જ યુવાનો માટે. મારા માટે તો બધા જ મારા છે. રામાયણની એક ચોપાઈ છે, સબ મમ પ્રિય સબ મમ ઉપજાય. ભગવાન રામ બોલ્યા છે, મને બધા જ વાલા છે, કારણ કે બધાને ઉત્પન્ન મેં કર્યા છે. એ ચોપાઈમાં મારે ફેરફાર કરવો છે. હું એટલું તો કહી શકીશ કે સબ મમ પ્રિય, મને બધા જ વાલા છે. એમાં તો કોઈ માયનો લાલ મને ન કહી શકે કે તમને આ દવલો છે. સબ મમ પ્રિય. પણ રામ બોલે એ તો ઈશ્વર છે. સબ મમ ઉપજાય, મેં બધાને બનાવ્યા. એ તો હું નથી કહી શકું કે મેં બધાને બનાવ્યા છે. પણ હું ત્યાં એટલો ફેરફાર કરું કે સબ મમ પ્રિય સબ મમ અપનાય, મેં બધાને અપનાવ્યા. એ મિશન છે આપણું. સબ મમ પ્રિય સબ મમ અપનાય. અને ત્યાં શું લખ્યું છે માનસમાં? સબતે અધિક મનુજ વહી ભાઈ. બધા કરતા વધારે મને મનુષ્ય ગમે છે. મનુષ્ય એટલે સાધુ, સાધુ એટલે મનુષ્ય. યાદ રાખજો. સબ મમ પ્રિય સબ મમ અપનાય. પણ ત્યાં મેં થોડોક પાછો ફેરફાર કર્યો. તુલસીદાસજીની આમ રજા લઈને જ ગણાય ને, ક્યાં આપણને ટોકવા આવવાના છે. એટલે આમ રજા લઈને પછી તો કોઈ હાજર ન હોય ત્યારે ગમે તેવી ફેંકાફેંકી થતી હોય. સાહેબ, કોણ જવાબ આપવાનું? ઘણા લોકો મારી પાસે આધ્યાત્મિક યાત્રી આવે, એ એમ કહે કે મારા ગુરુએ મને, પણ હવે મારે જવા દો. તો એ મને એક જણા એમ કીધું, મારા ગુરુ સાંઈભાઈ, એક જણાએ કીધું કે મારા ગુરુ છે ને 1 વર્ષથી સૂતા જ નથી. તો મેં કીધું તું કથામાં કેમ હોઈ જાય છો? એલા આવા ગુરુનો ચેલો, અને મેં તારું શું બગાડ્યું? અને પાછો ખોડા છો મારી હામો જ. સબ મમ પ્રિય સબ મમ અપનાય. અને સબતે અધિક યુવક મોહીભાઈ. જો યુવાની છે દેશ, આજે કામ યુવાનોની સામે જ કરવાનું છે. વૃદ્ધોના આશીર્વાદ લેવાના છે. ચોક્કસ આવતી પેઢીને દુલાર કરવાનો છે, બાળકોને વાત્સલ્ય આપવાનું, વડીલોને આદર આપવાનો. પણ કામ તો આ પેઢીએ કરવાનું છે. દરેકે દરેક સમાજને, આખી દુનિયામાં આ પેઢીએ કામ. ત્યારે 4 વસ્તુનું યાદ રાખજો. બને ત્યાં સુધી હમ વિચાર રાખજો. વિચાર ભેદ થાય અને સંસ્થા તૂટે, એવા સમયે સંસ્થામાંથી રિઝાઇન થઈ જવું વધારે ઉત્તમ છે. હમ વિચાર હોવા જોઈએ. કારણ કે 2 જણાના વિચારોની ટકરાવાથી આખું સંગઠનની શક્તિ ક્ષીણ થઈ જતી હોય. ત્યારે આપણે રસ્તો આપી દેવો કે માફ કરજો, મારી મૂંગી સદભાવના તમારી સાથે હશે, પણ અમુક વાતોની સાથે હું સહમત નથી થઈ શકતો, બાકી મારા દિલની શુભકામના તમારી સાથે છે. એમ કરી હમ વિચાર રાખો. બીજું, યુવાનો માટે અને એમાંય આપ સૌ માટે વિચાર વિમર્શ કરતા જ રહેજો. અને બીજું છે, હું તમે કેટલું પાળી શકીએ ખબર નથી, પરંતુ બને ત્યાં સુધી આચાર બરાબર રાખવો. આચાર ન બગડવો જોઈએ. આચાર ન બગડવો જોઈએ, એનું બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે. ત્રીજું, પરસ્પરનો વ્યવહાર બરાબર રાખવાનો. યુવાનોએ વડીલ તરફ, વડીલોએ યુવાનો તરફ પરસ્પરનો, અને યુવાનોએ પોતાના અંગત વિહારનું પણ બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે. અંગત વિહાર, એમાં પણ બહુ જ સાવધાન રહેવું પડે. મને બહુ જ શ્રદ્ધા છે, બહુ રાજીપો વ્યક્ત કરું છું કે સમાજના છોકરાઓએ જે નિરાશ થઈ જાય કે મારે કેમ આગળ વધવું, એના માર્ગદર્શન માટે આવું એક એકેડેમી શરૂ કરી, એને હું મારી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું. અને વડીલોને એવી રીતે જોજો, સમાધિઓને એવી રીતે જોજો कि उसको मैंने इस हद तक देखा, उसको मैंने इस हद तक देखा कि वो तस्वीर से बाहर आ गया. એટલી હદથી પૂર્વજોને યાદ કરજો કે એને સમાધિમાંથી પાછો ધૂપ આપવો પડે સાહેબ, કે એ તસવીરમાંથી બહાર નીકળી અને આપણને આશીર્વાદ આપવા માટે આવે. ફરી એક વખત
મારો રાજીપો વ્યક્ત કરું છું. વડીલોને ક્યાંય કાંઈ મન પેલું થયું હોય તો પગે લાગીને માફી માંગી આવજો છોકરાઓ. આ ફંક્શન પૂરું થાય પછી જ જઈને 2-3 જણા પગે લાગી આવજો, એવું કરજો. વડીલો તો કદાચ નહીં આવે, કારણ કે ન પણ આવે ને, આપણે જ જવું જોઈએ ને, સીધી વાત છે. હા, તો એવું કરજો. આજ નહીં તો કાલે પણ આશીર્વાદ લેજો. અને ક્યાંય પણ અડચણ પડે તો હું વડીલોને પગે લાગીને કહીશ કે ગેરસમજ કાઢી નાખો, અને તમને તમારા પીઠ ઉપર હાથ ફેરવીને કહીશ, અને તમે આગળ વધો. અને દીકરા દીકરીઓ, હું જોતો તો સાહેબ બોલતા હતા ત્યારે બધા જ કદાચ તમારું બધું રેકોર્ડ કરતા હતા કે અમારા આગળ માટેના વિચારો કેટલા ઉપયોગી છે, બધી બહેનો દીકરીઓ. એટલે બધામાં એક પેલું એક જિજ્ઞાસા ધરબાયેલી પડી છે કે અમારે આગળ જવું છે, આગળ. પણ સાધુતાના મૂલ્યના ભોગે કોઈ પ્રગતિ ન કરજો. અને જેથી સાધુતા સચવાણી તેથી 3 વાર મેટ્રિકમાં ફેલ થયેલો માણસ. અમારે મારું કહેવાય નહીં, પણ લહેર એટલે આવી લહેર કોઈને નથી દુનિયામાં. આ સાચું કહું ભાઈ. હું કાંઈ એવો દાવો ન કરું કે આપણે, પણ હું તો નથી માનતો કે આવી લહેર કોઈને હોય. સીતારામ. આવે કોઈ મારી સામે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં, પછી હું જોઉં છું કે સ્પર્ધાત્મક વાળો આગળ નીકળે છે કે શ્રદ્ધાત્મક વાળો આગળ નીકળે છે. છેલ્લે આ 3-4 પંક્તિઓ ઘણી વખત બોલ્યો છું, એ આ એકેડેમી માટે પણ શુભકામના વ્યક્ત કરવા માટે કહું કે મોહબ્બત में दिल आज घबरा रहा है. गालिब साहब को जब कहा गया कि आप हज की यात्रा कराओ, भाई मैं फकीर हजनी यात्रा માટે તો કેવા નિયમો હોય, તો કે બધા અમે પૂરા કરી દઈએ. મિત્ર મંડળે કીધું, અને હજની યાત્રા માટે મોકલ્યા ત્યારે પ્લેટફોર્મ પર એમણે કીધું કે મોહબ્બત में दिल आज घबरा रहा है क्योंकि तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है. એક સપનું સફળ થવા જઈ રહ્યું છે. જે સંભાવના નહોતી એ કંઈક પરિણામ લાવી રહ્યું છે. મોહબ્બત में दिल आज घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है, यूं तो यहाँ से है कोસો મદીના. નેવું મૂક્યું આમ, આપણે ગામડામાં જેમ નેવા મૂકે જોવા માટે, એમ ગાલિબે ઝાંખી આંખે આમ કીધું કે यूं तो यहाँ से है कोસો મદીના. મદીના કેટલા માઇલ દૂર છે. यूं तो यहाँ से है कोસો મદીના, लेकिन મદીના यहाँ से નજર આ રહા है. એટલે આ સંગઠન આવી જ રીતે ચાલશે તો મદીના યહાં સે નજર આ રહા હૈ. ચોક્કસ. અને હું તમને એમે કહીને પાછો બેસ જાઉં કે સંગઠન કદાચ એ તો સરસ જ આવી રીતે ચાલશે તો કંઈ વાંધો જ નહીં. વડીલો આશીર્વાદ આપશે જ, કેમ ન આપે? આપણા વડીલો છે. હા, કોણ એને પગે લાગવા જશે? આપણે જ જવાના. આશીર્વાદ તો આપણને આપે જ. પણ કદાચ કાંઈક થાય કે ભાઈ હવે આ બધું લાંબુ ન આવેલું તો કોઈ દિવસ અફસોસ પણ ન કરવો. નથી રમતા